प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों, अज असी पाठ 12 ठगी दा भूत कहानी नूं दोबारा तो रिवाइज करांगे। बच्चों, इस कहानी विच ठगी दा भूत कहानी किसदी लिखी हुई है? मनमोहन सिंह दाऊ दी। किसदी लिखी हुई है बच्चों? मनमोहन सिंह दाऊ। ठगी दा भूत पाठ कहानी किस कहानीकार दी है? मनमोहन सिंह दाऊ। बच्चों, ये पाठ असी पहला 1-2 वारी रिवाइज कर चुके हैं। बच्चों, अज असी दोबारा तो इस पाठ नूं रिवाइज करांगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी विच एक पखंडी साधु दे भेत नूं खोलिया गया है कि किस तरह वो पखंडी साधु जो भूत बन के लोकां नूं ठगदा सी। ते इस कहानी तो ये सीख मिलती है कि अज दे विग्यानिक युग विच भूत चुड़ेला आदि वहम भरला लई कोई भी स्थान नहीं है। बच्चों, इस पाठ विच ये दस्सिया गया है कि बहुत समा पहला पुरानी गल है कि दीप ते पिंड ते उन्हां दे खेतां पासों एक रस्ता दूसरे पिंड नूं जांदा सी। ते लोग सवेरे सवेरे शहर विच जांदे उस रस्ते नूं पार करन वास्ते, क्योंकि दोपहर वेले लोग अपने घर आ जांदे सन ते खेतां दे बन्ने लोग जांदे सन। ते उस समय पिंडां विच भी सड़कां पक्कियां नहीं सन ते लोग कच्चे रस्ते ते चलदे रहिंदे सन। झाड़िया दे कोल जिहड़ा रस्ता सी बच्चों, उस विच जदों लोग जांदे ते उन्हां नूं एक आवाज़ आउंदी कि कोई भूत बन के कि किसी भूत दी आवाज़ आउंदी। जदों दीप ते उसदा बैन खेतां नूं रोटी देण जांदे ते वो बड़ा डरदे सन। उन्हां नूं रस्ते विच वो झाड़िया वाले रस्ते कोल बड़ा ही डर लगदा सी। ते जदों वो अपने खेतां नूं अपने बापू नूं रोटी दे के आ जांदे ते उन्हां नूं इस तरह लगदा कि जिवें उन्हां ने भय दा सागर पार कर लिता है, जिवें उन्हां ने भय दा समुंदर पार कर लिता है। एक वारी तेज दी कॉलेज तो छुट्टी सी ते उसने अपने साथिया दे नाल लै के वो बापू नूं खेतां विच रोटी देण लई गया। जदों वो झाड़िया दे कोल पहुंचा ते उसनूं आवाज़ आई कि तू कौन है? तू रोटी इत्थे रख दे, नहीं तां तेरी खैर नहीं। तेज ने रोटी उत्थे रख दित्ती ते आप भी उत्थे खलो गया। जदों थोड़ी देर बाद उस रोटी नूं लैण लई कोई नहीं आया तां तेज खुद ही झाड़िया वाल चला गया। उसने झाड़िया वाल की वेख्या कि एक डरावना जिहा कोई पुतला उसके पैरां विच आके डिग्या ते उसने उस पुतले नूं चुक लिया ते उसनूं कहा कि तू पुतले नूं चुक लिया ते उसनूं कोई शक होया कि ये तां कोई होर है। फिर उसने वो काले रंग दा जिहड़ा कपड़ा सी उसदे मूँह तो खिंचिया ते उसने की वेख्या कि ये ते वो पखंडी साधु है जिहड़ा कि सवेरे सवेरे पिंड विच लोकां नूं वाजा मार के उठांदा है ते गीत गांदा है कि तैनूं सुत्तिया पे किसे नहीं जगाना ते तू रब दे नां जप लै। ते दोपहर दे वेले वो लोकां नूं भूत बन के डराउंदा है। ते तेज ने उसनूं पहचान लिया। एने विच उन्हां दे साथी भी आ गए ते उन्हां नूं उसनूं बड़े मुक्के मारे ते उसनूं वो पकड़ के पंचायत दे कोल लै गए। सारे पंचायत नूं जदों पता चलिया कि पिंड दे लोकां नूं पता चलिया कि ये ते वो पखंडी साधु है जिहड़ा कि भूत बनिया होया है। पिंड दे लोकां ने उसदा मूँह काला करके सारे पिंड दे विच उसनूं घुमाया
ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੋ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਠਹਿਰੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਠਹਿਰੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਤੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਡਰਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਜ ਨੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ
ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਹੀ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ? ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ।